ҷавонӣ рангбозии муҳаббатро намедонӣ. муҳаббатро агар донӣ, садоқатро намедонӣ. ба маҳфилҳои шӯрафзо, ба базми ҷойгаштакҳо, ба сурат ошиқиву асли сиратро намедонӣ. ба ҳар як қомати беқиммати худро диҳӣ аз даст. ту қомат дидаӣ, шӯри қиёматро намедонӣ. қасамҳо мехӯрад ҳар нобалад бар чашму мижгонат. ту қисмат мекуниву доғи қисматро намедонӣ. салому дуруди пур аз меҳру муҳаббати моро бипазиред бинандагони азизу гиромиқадри барномаи Офтобборон. боз ҳам бо маъноҳои нав меҳмони хонаи шумо ҳастем. меҳмони навбатии барномаи мо устоди азизамон, доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, устод Замира Илмазо ҳастанд. хушомадед мегӯем ба барномаи Офтобборон. устоди азиз, дар ҳар барнома як маънои навро ба бинандагони гиромии мо пешниҳод месозед, ки ҷаҳони маънавии ҳар яки онҳо қановатманд мегардад. дар барномаи имрӯза дурдонае ки интихоб кардем, дар ҷаҳони душманони дӯстонро гум макун. мехостем дар бораи пайванди маънавии устод лоиқ бо адибони гузашта фикру мулоҳизаҳои шуморо дониста бошем. саломат бошед гулҳояҷон. лоиқ шералии худ ҷаҳони шеър аст. чаро? зеро ӯ тарбияи адибони пешгузаштаро худ гирифтааст. ва он ғазале ки шумо як байти аввали онро хондед, ин дар ҷавобияи шеъри устод Мирзо Турсунзода то тавони дӯстонро гум макун мебошад. дар ҳақиқат шеъри лоиқ шеърест ки аз соддагӣ на ба мураккабӣ, балки бо маъниҳои бисёр жарқ ва маъниҳои бисёр хубу марғуб дар адабиёти солҳои 60 ба майдон омад. ва дар баробари он ки ӯ аз мактаби Мирзо Турсунзода гузаштааст ва аз тарбияти маънавии ӯ гузашта буд, баъдан як маҷрои нави шеъри худро пайдо намуд ва ин ҳам бошад аз соддабаёнӣ овард ва эҷодиёти шоирони адабиёти классик. вақте ки мо ғазалиёти лоиқро мехонем, аз он маъниҳои фирдавсиёна, ҳофизона, хайёмона ё эҷодиёти Мавлои Румро бисёр дарк мекунем. ва дар баробари он пайванди маънавии адабиёти муосири тоҷик бо адабиёти классикии форсу тоҷик аст, ки ҳамаи онро мо дар эҷодиёти лоиқ шералӣ мебинем. дар ҳамин ғазал ҳам гуфтааст устод лоиқ: дар ҷаҳони душманонӣ дӯстонро гум макун, дар миёни каҷравонӣ ростонро гум макун. вақте ки мо мегӯем ки дар ҷаҳони душманонӣ дӯстонро гум макун, худ ҷаҳон ё ин ки олам ҳама аз неку бад пур аст ва хайру шарро мо хеле зиёд мебинем. мо ба тамом гуфта наметавонем ки дар ҷаҳони имрӯз ё дар ҷаҳони дирӯз танҳо хайрро мебинем ё танҳо некиву он муҳаббату меҳри инсониро мебинем. на, зиндагии худаш ҳам аз хайр аст, пур аз хайр аст ва пур аз шар аст. ва ман фикр мекунам ки дар ҷаҳони душманонӣ гуфтани лоиқ шералӣ ҳам бесабаб нест, зеро худи зиндагии инсон, ҳаёти инсон пастиву баландиҳо дорад ва гирдобҳои зиндагӣ касро маҷбур мекунад ки ба ҳама роҳҳо рафта бошад. ва лоиқ ҳам мегӯяд ки дар ҷаҳони душманонӣ дӯстонро гум макун.
گل‌حیا جان در همین زمان دوستان را پیدا کردن خیلی و خیلی دشوار شده است. بله. و فکر میکنم که 5 پنجه برابر نیست و انسان هم در قلب خودش همین گونه هست که برخی از آنها با کارهای نیک خودشان نام برآوردند و برخی دیگر با کارهای بد خودشان که جامعه آنها را خود از بین میبرد. بله. و در میان کجروانی راستان را گم مکن. و در اینجا استاد لایق شرلی صنعت تضاد مقابل را خیلی خوب کاربست کرده است و میگوید که در میان کجروانی راستان را گم مکن. هر نفری که به طرف کج خم خورد، یک نفری که به کار بد دخالت کرد یا جرمی را به خود گرفت، با آن میگوید تو باید راستان باش. وقتی که ما به ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک نگاه میکنیم، نظر میافکنیم، در آنجا از غزلهای سعدی شیرازی، از غزلهای عبدالرحمن جامی، از غزلهای سعدی و حافظ اینقدر معنی ها میبرداریم که سعدی میگوید هر کاری بده که او کرد تو باید نکنی و باید از همین هم تربیه گرفت. هر کاری بده که یک نفری میکند اون رو باید ما تکرار نکنیم. کاری بده یک نفر هم برای ما تربیت است. در این زندگی هر کجا پا نهی در پای تو سر می نهند، آشنان خورده آن آشیان را گم مکن. هر کجای قدم نهاد انسان، هر کجای که به آنجا سر می خلاند، باید که اولا مقام و منزلت خود را بداند. بله. و نفری که به یک جا رفت باید عزت خود را نگاه داشته تواند، میگوید لایق. و آشنان خورده آن آشیان را گم مکن. یعنی در عرفیت میگویند که وقتی که نمک خوردی و نمکدان توف نکن میگویند. و در گویا که لایق، استاد لایق همین ضرب المثل را کاربست میکند و میگوید که به آشیان یعنی به خانه که رفتی، از آن که یک بریده نان گرفتی از خانه آن خاندان، با آن میگوید نباید که دشمنی کرده باشی. انا این گویم گفته های لایق همیشه برای راست روی، برای انسان هایی که کجرو هستند و برای آنهایی که حرکت میکنند که کار خودشان را یا نگاه خودشان را و جامعه دیگرگونه تصور کرده باشند، این یک تربیت است. این مصرع‌های لایق هم یک خصوصیت گویم تربیوی دارد که انسانها را به مقصود میرساند. وعده های نصیحت دادی وقتی مستی، مرد باش بهر جبران پیش جانان نقد جان را گم مکن. وعده های نصیحت دادی وقتی مستی، مرد باش بهر جبران پیش جانان نقد جان را گم مکن. در حقیقت لایق میگوید که وقتی مستی، این کدام وقت است؟ وقتی که کس یگان مایه های مدهوش کننده می نوشد یا اینکه برای خود قبول می کند، الکی از فکرانی یا تفکری او اندک دورتر از گویا که از عقل بیگانه است. و در همون زمان هم اگر میگوید تو وعده داده باشی، باید که آن را به سامان رسانی یا اینکه به اجرا رسانی. در اینجا میگوید که باید که کس وقتی که سخن کرد یا اینکه به یگان نفر وعده داد برای کار کردن یا برای
اجرای یگان عمل نباید که وعده خلاف باشد که است و وعده های نصیحت دادی وقتی مستی مرد باش بهر جمران پیش جانان نخت جان را گم مکن و تو باید میگوید وقتی که با یار خودت به همسفر خودت که در زندگی است با او هم وعده های زیاد داده باشی با خبر باش میگوید تو باید اون را هم به سامان رسانی یعنی به او هم صمیمیت خود را یا اینکه با وفا بودن خودت را اثبات کرده توانی میگوید هم مکن پروا هم مکن پروا و هم یک لحظه بی پروا مباش کاروان سالاری فریاد سگان را گم مکن هم مکن پروا و یک لحظه بی پروا مباش و در زندگی گل‌حیا جان همیشه کس هم بی پرواگی و هم با گوییم یک اهمیت دادن یعنی یک خصلت بسیار خوب انسانی هم همین است که با نفر وقتی که سخن کردی اون را باید با اون سخنت ایستاده توانی یا اراده مستحکم داشته باشی که اون را به عمل یعنی به اجرا رسانده توانی و در همین مورد هم میگوید که هم مکن پروا و هم یک لحظه بی پروا مباش ترازوی زندگی را میگوید در مابین باید نگاه داشت یعنی هم بی پرواگی و هم با اون که تو اهمیت به یک کس کرده باشی اون را باید که از دست نداده باشی یعنی به اون مانند که کاروان سالاری فریاد سگان را گم مکن وقتی که کاروان سالاری این همون کاروان است یا اینکه همان ساربانی است که می رود ولیکن با راه خود با مجرای خود یک نفر می رود در زندگی ولیکن در زندگی چند نفرهای هستند که لایق آن را و مثل سگ مانند می کند متاسفانه این گونه نفرها هم در زندگی هستند و می گوید که سگ می چکد کاروان می رود و همین را هم استاد لایق کاربست می کند میگوید که وقتی که با کار نیک با زندگی خود را با همین راه و روش مجرای خوب اگر انسان روانه کرده باشد و یک نفر دیگر میخواهد که به او خیانت کند یا عمل او را زیر پا کرده باشد با آنها میگوید اهمیت نده یعنی با این نفر به مانند سگان نفر به اهمیت باش و با راه خود برو میگوید نوبتت گر آمده در آسیا نوبت بران لیک اسیان و غرور آسیان را گم مکن و نگاه کنید و میگوید که در زندگی هر یک نفر با نوبت خود میآید یگان نفر در این دنیای کنونی جاودانه باقی نمیماند و هر نفری که با نوبت خودش به این دنیا آمد باید که با ارادت خودش با خصلت با خاراکتر خودش همان زندگی آرامانه خود را برده باشد و با کبر و با غرور نباید باشد میگوید بعضا گل‌حیا جان در این زندگی ما میبینیم با اون نفران روبرو میشویم که اندک شعر گفته باشند یا اندک قلم به دست گرفته باشند و با نثر یا اینکه با نقد سر و کار داشته باشند یا اینکه از متخصصان ساحه خود باشند در یگان اختصاص دیگر آنها برخی از آنها نه همه البته برخی از آنها با کبر و با غرور می شوند و میگوید که وقتی که در همین دنیا نوبت تو آمد یعنی تو آسیابان هستی میگوید که با کبر و با غرور نشو میگوید محض همین کبر و غرور است که انسان را از انسان دور میکند یک نفر را از نفر دیگر دور میسازد و برای ما انسان ها این زمینی این عموما و تماما در کار نیست بله.
لیک اسیان و غرور و آسیان را گم مکن میگوید. بسیار خوب گفته است. آبروی داشتی اما چه آب از سر گذشت، بحر آب مرده آب روان را گم مکن. آبروی داشتی میگوید. باز این تکمیل مصرع‌های پیشین است و میگوید که در زندگی وقتی که با دانش خودت، با کار خودت، با رفتار و کردار خودت یک آبرو و اعتبار در جامعه معاصر پیدا کرده توانستی، تو اون را میگوید با کبر و غرورت الکی پخش کردی و در زندگی باید همراهنگ مردم بود. گر نشوی رسوا همرنگ جماعت باش میگوید مردم. و همین سخنها رو هم استاد لایق بسیار خوب گفته است و میگوید که هر نفری که در زندگی آمد و اون باید همرنگ جماعت باشد و با جامعه معاصر هم قدم زمان باشد. این مصرع آخری که شما قرائت کردید استاد، با اون آب به قدر اون آب روان راست، یعنی که اون یکی از با شعرهای استاد لایق علا شاداب ساحل ها به قدر آب های جاری می باید رسید امروز که روز خشک خواهد شد. بله، واقعا بله. در هر غزل در یا هر یک شعر استاد لایق یک معنا با معنای دیگر با شکل دیگر تکرار می یابد و اطمینان دارم که جوانان ما از این پند میگیرن. بله بله، پیوستگی در بین غزل‌های لایق هست. چرا؟ زیرا قهرمان مرکزی خود غزلیات لایق این خود لایق است و وقتی که درد ملت رو میگوید اولا او درد خود رو میگوید و در همین جا هم میگوید که به قدر آب‌های جاری میباید رسید و وقتی که میگویند که آب جاری است اون قدر و منزلت خود را ندارد. بله. قدر و قیمت خود را ندارد و در همین بیت هم همین گونه آمده است و میگوید که بحر آب مرده آب روان را گم مکن. یعنی از برای آن نفرانی که میگوید آنها الکی به مانند مرده هستند، آنها الکی ناتوان هستند. ناتوان به معنای آنکه با خصلت بد انسانی خودشان در جامعه یک مقام و منزلت خود را ندارند میگوید. با آنها نباید که همردیفی کرد میگوید، بلکه از آنها باید خود را دور گرفت و کنار گرفت. و همیشه استاد لایق هم در این غزل و هم در غزل‌های دیگرشان درد ملت را، درد آن نفرانی را که همیشه آنها در حیات خودشان با آن نفرانی که با کبر و غرور هستند و یا با آن نفرانی که با خصلت‌های بد انسانی در جامعه یک نام و اسم خود را برآوردند، از آنها دوری می جست و به دیگرها هم این را تلقین می کرد. آگه هم از خویش باز آفاق آگه می کند، تا نمیری بی زمان درد زمان را گم مکن. و در این جا لایق می گوید که آگه هم از خویش باز آفاق آگه می کند. یعنی وقتی که کس از خویش خود یا از ملت خود، از تاریخ، فرهنگ و تمدن خود دوری می جوید، این دوری جستن نیست، این بی فرهنگی است، این بی مدنیتی است. اولا کس باید از تاریخ ملت خود آگاه باشد، یعنی خودشناسی ملت را و میان آورده باشد و بنابر میگوید که زمانه خودش آگاه میسازد که تو کی هستی و تا به کجا رفته میرسی. آگاه هم از خویش و باز آفاق آگاه میکند، به همین معنی گفته است. و در اینجا باز میگوید تا نمیری بی زمان درد زمان را گم مکن، گرچه با مادر زمینم بشنوم پندی پدر، در زمین گر شادمانی آسمان را گم مکن. دسته در میکشد از آستینم هر سحر، ای که بیرون میروی این آستان را گم مکن. نگاه کنید گل‌حیا جان که بسیار زیبا و بسیار خوب گفته است و با معنی‌های بلند گفته است لایق و میگوید که هر کجا که تو میروی و آن
بازگشتن را از خاطر نبرار. نفری که از وطن خود دور گشت همیشه او در یاد زادگاهش است و نفری که برای کار یا برای یک مقصد خودش از زادگاه، از مادر، از وطن خودش بیرون می رود و او باید باز فکر کرده باشد که او باز به همانجا می آید. وقتی که پیش از رفتن او باید فکر کند که مادر وطن چی خوبی های را برای او داده است و شکرانه این ملت، شکرانه آرامی، شکرانه تنجی و امانی را باید کرد میگوید. و وقتی که باز پس می آیی همان وقتی که دسته در میکشد از آستانم هر سحر، ای که بیرون میروی این آستان را گم مکن. و لایق میگوید که وقتی که تو دسته در را میکشایی آستانه میگوید که تو باز به اینجا می آیی. نگاه کنید که بسیار تشبیه خوب هم کرده است. لایق میگوید که همیشه باید که نفرانی که از وطن خودشان رفتند، از زادگاه خودشان که خون نافشان آنجا ریخته است رفتند، باید که یعنی مهر و محبت و آن ارادت خود را نسبت وطن، نسبت مادر، نسبت زمین خود داشته باشند که وطن، مادر و زمین زندگی انسان را، حیات انسان را شیرین می کند، با محبت می کند و آن مهر و محبتی که انسان ها دارند محض از وطن آرام و آسایشته و تنجی هر یک ملت و دولت است. تشکری زیاد استاد عزیز. دنیای بیکرانه زیباست با ترانه، با شعر عاشقانه، با عشق شاعرانه. دنیاست گر یگانه با عقل عاقبت بین، پاسش نداری یابی دنیای پاسگانه. عزیزان دل و دیده، در همین جا برنامه نوبتی خویش را حسن انجام میبخشیم. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.